من أجل الإنصات والمساءلة، مساءلة هذا الخطاب أو التساؤل حول هذا الخطاب وهذا الإبداع المسكون بمجموعة من الدلالات. يبقى السؤال كما أقول دائما مستأنسا بقول للفيلسوف والمفكر التربوي الكبير في كتابه La philosophie de l'éducation: en droit, aucun domaine n'échappe à l'interrogation philosophique. إذا قبل كل هذا وذاك أعطي الكلمة لأستاذي السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، سيدي محمد الحسيني. السيدين المديرين المساعدين، السيد المسؤول على المؤسسة العريقة المركز الفرع ديال مكناس، والسيد كذلك المسؤول على الملحقة ديال مكناس، السيدة المنسقة لفريق البحث، السيد المنسق لهذا الملتقى، ضيوفنا الكرام. ربما ما دفعني وما شجعني على حضور هذا اللقاء ربما العنوان اللي اختياروا لهذا اللقاء هذا ولهذا الملتقى، وكذلك لسبب آخر. السبب الثاني هو بعض الضيوف اللي صراحة أكن لهم كل التقدير وكل الاحترام، وزملاء اللي أنا كنعتز بهم أنهم اشتغلوا معنا في مجموعة المحطة. هذا عنصر اللي كنظن شجعني اليوم باش نحضر في هذا اللقاء هذا. والعنصر الثالث هو أن مكناس كمقر كفرع كملحقة عزيزة على القلوب ديالنا كاملين. ربما فيما كانت كتحينوا شي فرصة أننا كنحضروا إما في لقاء أو في زيارة أو في لقاء عمل أو في كذا، كما كانت شي فرصة إن شاء الله الرحمن الرحيم كتشجعنا أننا نحضروا في مكناس. أولا من باب التقدير والعرفان نتوجه بتحية تقدير واعتزاز للقناة سيس بلس تيفي التي أبت كعادتها إلا أن تعمل جاهدة على تغطية كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بكل ربوع المملكة المغربية. فقد حضرت بفضاء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لتغطية ندوة دولية بعنوان التجربة الصوفية عند المرأة، الأصوات الكونية. هذا العنوان الذي أبدعه فريق البحث في ديداكتيك اللغات والآداب والعلوم الإنسانية الذي تترأسه الأستاذة الباحثة صالحة أرزاز. C'est une journée exceptionnelle parce que nous allons donner suite à une première édition qui a été faite l'année dernière sur le mysticisme entre l'amour de la folie et la folie de l'amour. Et cette année, l'équipe de recherche a préféré travailler sur l'expérience féminine au mysticisme. Je pense que le choix n'est pas aléatoire et que finalement la femme mystique est présente en tant que philosophe, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine. Il fallait lui donner de l'importance, la valoriser, l'étudier, la représenter à travers les différentes interventions que mes collègues aujourd'hui et demain vont présenter autour de cette table ronde.
Au cours de ces 2 journées, les intervenants ont débattu sur un thème d'actualité, un thème assez important qui est le soufisme et le mysticisme. Et les interventions sont très enrichissantes. Et nous sommes très satisfaits en tant que comité d'organisation de cette grande manifestation scientifique au sein de cette honorable institution qui est le CRMF de Meknès. Et je remercie également la CES Plus qui m'a donné l'occasion de parler au nom de l'équipe de recherche en didactique des langues, des lettres et des sciences humaines. Et bien sûr, qui a donné naissance ou bien qui a contribué à l'aboutissement de ce projet grâce à l'aide et au soutien du directeur régional du CRMF de Fès, avec l'aide importante du directeur du CRMF de Meknès, M. Nemli Azdine, que nous remercions très chaleureusement pour son accueil, pour sa générosité, autant plus intellectuel que il est généreux sur tous les plans. هذا العنوان الذي يحمل أكثر من دلالة، لأنه يحاول القبض من خلال النظرة العجلة التي يلقيها المتلقي على البرنامج، يحاول القبض على التجارب الصوفية للمرأة بالشرق وبالغرب الإسلامي وبالتحديد المغرب، من أجل البحث عن جوهر الممكن في هذه التجربة الصوفية، ومن أجل أيضا القبض على البعد الأنطولوجي والإنساني والاجتماعي والجمالي في هذه التجربة، مما أضفى على هذا الاتجاه الصوفي بصيغة نون النسوة ثوبا من الجلالة والتقدير، ومنحه بعدا كونيا لكونه يتجاوز الحدود والفواصل في هذا الإبداع، لأنه يلامس العمق الإنساني. في الحقيقة اختيار هذا الموضوع هو فرصة لفتح الباب أمام أبحاث جديدة في حقول معرفية مختلفة. فموضوع التصوف بتأنيث أو تجارب متصوفة نسائية هو في الحقيقة موضوع يتطلب تناوله من عدة جوانب، وكذلك بعدة مقاربات كمثلا التاريخ، الميتافيزيقا، الفلسفة، وكذلك الآداب واللغة، اللغويات، فاللسانيات. فنعتبر بأن هذا الموضوع سيعطي مجالا لانفتاح أكثر على يعني هذا المجال اللي هو مجال التصوف. وقد أطرى هذه الندوة الدولية مساهمات لعدد من المفكرين والمثقفين والمهتمين بالمغرب وخارج المغرب، محاولين في كل هذا وذاك إثارة السؤال حول مجموعة من القضايا من أجل قراءة جديدة تمنح لهذا المتن الإبداعي بعدا آخر يتماشى والفترة المعاصرة والرهانات الموكولة لهذه التجربة الصوفية. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence
dont on est habitué pour soutenir les manifestations scientifiques organisées par notre équipe au sein du CRMF FES-Meknès à Nes de Meknès. L'organisation de ce colloque international d'expériences mystiques au féminin, voie universelle, présente une véritable opportunité aux enseignants et aux étudiants-chercheurs de présenter leurs travaux sur ces thématiques originales. La particularité de ce colloque tient de son double enjeu de donner suite aux travaux de la première édition du colloque Le mysticisme entre amour de la folie et folie de l'amour, qui a eu lieu les 18 et 19 mars 2022 au sein du CRMF, annexe de Meknès, et de hisser le statut de la femme et son rôle imminent dans l'expérience mystique. Parmi les objectifs importants de cette manifestation scientifique, c'est le fait de mettre l'accent sur les rôles éducatifs, politiques, sociaux des femmes mystiques, contemplatives, religieuses, écrivaines, artistes, scientifiques ou philosophes. Pour ce fait, plusieurs noms de renommée surgissent et qui feront objet d'études de plusieurs travaux qu'on va écouter par la suite. Donc sans plus tarder, je remercie Monsieur le directeur régional du CRMF FES-Meknès, M. Mohamed El-Hassani, pour son soutien inconditionnel. Je remercie également M. Azzeddine Nemli, qui nous encourage en mettant à notre disposition tous les éléments nécessaires pour réussir les activités de l'équipe. Merci à M. Geoffroy qui va présenter sa communication inaugurale et Mme Zohra Liwi qui ont répondu favorablement à notre demande et viennent aujourd'hui pour partager avec nous leurs réflexions et expériences. Merci à tous les étudiants et étudiantes, professeurs, chercheurs et collègues qui sont ici présents et au plaisir de vous écouter. فنعتبر كذلك أن فضاء التصوف هو فضاء للمساواة، هو الفضاء الذي في الحقيقة يحقق المساواة بين الرجل والمرأة. والمداخلات التي تابعناها البارحة والتي مبرمجة اليوم هي في الحقيقة مسارات نسائية لنساء وصلنا إلى أعلى مرتبة في التصوف، لأن أغلبهن صالحات، يعني وليات صالحات، ومنهن من وصلنا إلى مرتبة حاميات المدن، كمثلا مثل لمننا الذي كان هو موضوع مداخلتي. فهذه السيدة المؤمنة الصالحة وصلت إلى حد أنها أصبحت تعتبر ولا زالت تعتبر وهي المرأة الأولى في العرائش، يعني حامية مدينة العرائش. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء جميعهن شاركنا في الحياة الاجتماعية. شاركنا كيف؟ يعني كنا يهتمنا ويسدين الخدمات بالنسبة للمرضى، للفقراء، كذلك هن حامية المدينة لأنهن كانوا كذلك يساعدون المجاهدين للتصدي مثلا للاحتلال البرتغالي في الشمال، مثلا يعني حالة أو السيدة للمنانة المصباحية. Nous avons tenu dans le comité scientifique à la diversité des approches et des champs disciplinaires en évitant la redondance. Les communications retenues témoignent de connaissances et d'interprétations d'une grande pertinence et souci de la rigueur scientifique. Les saintes, on en compte plus de 100 disséminées dans tout le Maroc. Il n'y a plus lieu de douter de la forte présence des femmes dans le domaine du mysticisme où l'égalité est réelle. Comme le confirme Sheikha Nour Artiran, d'origine turque, guide spirituel soufi et spécialiste de Maulana Jalaluddin Rumi, elle dit ceci, donc je cite: « Dans le féminisme, on conçoit l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Mais je défends l'idée que dans les responsabilités spirituelles, la femme et l'homme sont égaux. Je ne considère pas que ce soit du féminisme, ça, c'est la réalité. Vous pouvez séparer d'un point physiologique l'homme et la femme
En vérité, cette distinction n'existe pas. Il n'y a que l'humain avec un grand H. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier au nom de tous les participantes et participants, messieurs les directeurs du CRMF Fes Meknes qui n'ont pas hésité à mettre à notre disposition les locaux du CRMF pour la tenue des travaux de ce colloque international. Mes chaleureux remerciements sont adressés aux membres du comité scientifique qui ont donné de leur temps pour garantir la qualité qui prévaut lors des manifestations scientifiques. L'idée d'organiser ce colloque tient de l'augmentation de l'intérêt pour l'étude des textes mystiques dans le monde entier et notamment ceux abordant la présence de la femme dans le monde. Donc ce colloque ne s'intéresse pas seulement aux difficultés qu'impose la pensée mystique relative à la femme, mais aussi au besoin primordial de faire perdurer la recherche scientifique en élargissant le champ de recherche de notre recherche en proposant de nouvelles pistes de réflexion qui se croisent avec d'autres disciplines. À travers les différentes interventions des participantes et participants auxquelles nous allons assister, nous essaierons de repenser ensemble la question de la femme à travers la pensée mystique dans différents contextes, à savoir littéraire, théologique, artistique et même philosophique. Donc l'objectif de ce colloque, c'est d'offrir de nouvelles interprétations et lectures à la pensée mystique qui prend de plus en plus d'ampleur dans les écrits contemporains. Alors je renouvelle mes remerciements à tous les participantes et participants qui se sont déplacés pour participer au colloque et enfin à mes collègues du comité d'organisation qui ont fait preuve d'un grand investissement pour la tenue de cette manifestation scientifique. Donc pour conclure, je cite Ibn Arabi: المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه وأنا أضيف كل حقيقة لا تؤنث لا يعول عليها والشكر موصول للحضور. والفضل في إقامة مثل هذه الندوات واستمرارها يعود بالأساس إلى الحس المعرفي والثقافي الذي يتمتع به المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، وعلى رأسه السيد مدير المركز الجهوي السيد محمد الأزمي الحسيني، وكل الأطقم الإدارية والباحثين، لأنهم لا يألون جهدا في دعم وتشجيع كل المبادرات الثقافية، لأنهم يعتبرونها مدخلا أساسا في التنمية الثقافية والتربوية والاقتصادية. artificielle suscite les controverses, alimente les polémiques et pousse les fantasmes des masses à imaginer un monde où l'homme, avec grand H, serait réduit, comme dans les fous scénarios des films de science-fiction, à l'état d'esclave, entre les mains de robots qui prendraient les commandes et qui sonneraient le glas de l'intelligence humaine. À cette heure où nous sommes tous subjugués et interloqués par les prouesses époustouflantes de l'IA et par la tournure alarmante que prennent les événements, quoi de plus normal que de chercher refuge dans ce que l'homme avec grand H a depuis toujours considéré comme la seule issue sûre et infaillible contre toutes les ondes sombres et incompréhensibles, la spiritualité. Celle-même qui nous a distingués, qui nous distingue et qui continuera à nous distinguer encore et toujours
de tout autre être, de toute autre entité qui pourrait s'opposer au règne de l'homme sur sa terre. Le timing de ce colloque vient donc à point pour nous rassurer, pour nous montrer et nous démontrer que ce qui nous distingue, à savoir la spiritualité, c'est ce qui va nous sauver et assurer notre survie. Car l'IA ne possède pas et ne possédera jamais cette spiritualité. Vous le savez, mon thème d'intervention, c'est la primauté métaphysique du féminin selon Ibn Arabi. Je ne présente pas plus Ibn Arabi, surtout pour les Marocains, je pense que vous le connaissez. Et j'ai vu qu'il y aura, je crois, une autre communication, j'ai vu le programme, une autre communication sur Ibn Arabi et le féminin. C'est ce qu'il dit, voilà, il est mort en 1240, il écrit ça donc dans les Futuhat Mekkiya, hein, on est vers 1200, et ce qu'il dit est d'une actualité, d'une modernité, mais au sens universel, universaliste, incroyable. Hein. Et un collègue étranger, je ne sais plus quel pays, me disait, finalement, même les féministes occidentales du XXe siècle n'ont pas été aussi loin dans cette précédence, dans cette primauté métaphysique. Et elle ne parle pas de métaphysique d'ailleurs, mais enfin lui, il englobe tout ça, donc du féminin. وهذا العمق الذي استفدنا منه كثيرا وطور معرفتنا بالصوفية خصوصا عند محي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات المكية. طرحت علي الأخت أن أناقش وأنا أسمعك تطورت لي إشكالية معينة. هذه الإشكالية في ذهني لا يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن لا تكون صحيحة، ولكن ربما تفسر الأحداث التاريخية بين تيارات فكرية، سواء كان ما بين الفلسفة والفقه الأصولي وما بين التصوف الفلسفي مع محي الدين بن عربي وأيضا الفقه الأصولي. وأنت تتحدث أستاذي المحترم، اكتشفنا على أن الصوفية وهي تفسر الكون والوجود والعلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقة بين الله والذات الأنثوية، هي فسرت الكون انطلاقا من مبدأ أنثوي. هذا المبدأ الأنثوي ربما يشكل ثورة عارمة، ثورة كوسمولوجية في الفكر العربي الإسلامي في تلك الفترة. إذا رجعنا إلى الفقه الإسلامي وإلى العقلية آنذاك، هي كانت أكثر ذكورية في مبدأها العام. ربما هذا الشيء الذي ربما خلق ليس ثورة وإنما حربا كبيرة جدا أدت في بعض الأحيان إلى استئصال المعارض الذي هو أنثوي في مقابل الأصل الذي كان ذكوريا. Malheureusement a disparu tout d'un coup parce que j'étais quand même une grande lectrice de cette revue, parce que c'est une revue non seulement moderne mais qui met en avant aussi toutes les idées nouvelles et qui donne un souffle à notre modernité, parce que nous trouvons que la modernité actuellement se détache de l'humain, de l'universel, mais aussi se détache d'une certaine humanité. Là, tout à l'heure, on a parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui commence quand même à prendre beaucoup de place dans notre vie, malheureusement, et qui met peut-être à l'ombre les autres qualités je dirais, spirituelles. Alors, vous avez intitulé votre article « Soufisme, cœur vivant de l'islam ». J'ai adoré cet intitulé et je suis d'accord sur le fait que si je dirais, la pensée soufie voudrait
gagner plus de voix ou je dirais, d'adeptes dans la société, le point de départ serait justement le féminin. Je pense qu'au Maroc actuellement, avec la réforme qu'on est en train sur laquelle on est en train de réfléchir pour donner plus d'égalité entre l'homme et la femme, je pense que le féminin prôné par le soufisme, essentiellement dans la pensée d'Ibn Arabi, pourrait donner, je dirais, une sorte d'avancée, une sorte de force à la présence des femmes actuellement. Pour faire aussi un petit peu le contrepoint avec tout un mouvement radicaliste qui voudrait encore que les droits ne soient pas au complet. Alors, je reviens un petit peu à l'idée du soufisme au féminin ou du mysticisme au féminin, et je voudrais vous poser cette question. Il y a un livre qui s'intitule « Éloge de la féminité » d'Alain Etchegoyen, qui a fait donc un livre sur... Moi, je trouve que parler ou utiliser la pensée d'Ibn Arabi serait encore plus judicieux dans la défense de cette égalité. هذا ومما أضفى على هذه الندوة الدولية جمالية وقيمة تواصلية كبرى هو أن كل المشاركين كانوا يتمتعون بحس ثقافة الإنصات، ثقافة التفاعل، ثقافة تبادل التأثير والتأثر فيما بينهم، وهذه الخصيصة جعلت من النتائج التي انتهت إليها أشغال هذه الندوة كانت طيبة وفي المستوى اللائق والمتوخى منها. On est honoré par sa présence et également par sa collaboration dont on est habitué. Madame Hiwi Zohra a contribué à la première édition du colloque international intitulé « Le mysticisme entre amour de la folie et folie de l'amour ». Elle avait présenté une communication sur Georges-Louis Borges et aujourd'hui elle va présenter une communication qui est un peu différente de ce qui a été fait lors de la première édition. Elle est de la tribu des Khlout, et Tler, au sud de l'Arrache, à environ 15-20 km de l'Arrache, sur la route principale reliant l'Arrache à Média, en passant par le centre de Moulay Boussehan. Elle avait plusieurs frères et sœurs. Elle avait une sœur qui s'appelait Aisha, mais qui est décédée avant elle. Elle avait aussi deux frères, Abdullah et Mohammed. Le Lamnana a vécu à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Ça, c'est en ce qui concerne la lignée et l'héritage prophétique. Alors, en ce qui concerne l'expérience mystique confirmée, la totalité des récits que j'ai consultés le confirme. Sa réputation a été bien ancrée de son vivant dans la société larachoise et aux environs. Elle s'est perpétuée après sa mort en prenant des dimensions plus larges. Parmi les aspects de sa sainteté, de son mysticisme, les références disponibles, toujours Abdelhamid Bariri, raconte, donc ces références racontent qu'elle aidait et assistait les moujahidines à l'époque, les guerriers. Elle les nourrissait en les soignant, en les protégeant. Elle protégeait la ville d'une attaque chrétienne des Portugais. Vous savez qu'à l'époque, les Portugais pouvaient à n'importe quel moment attaquer les ports qui étaient aussi, si vous voulez, comment dire, oui, les ports, enfin, je vais m'arrêter là. Elle était donc considérée comme la protectrice de la ville. Elle aidait également les pauvres et les nécessiteux.
ويروي المؤرخون الكثير عن لاله منانا خاصة كرمها وحسن ضيافتها لعابر السبيل حتى أصبح اسمها مقرونا بضيف الله. C'est toujours le livre de Barili. Elle possédait ainsi le don de guérisseuse. Il suffisait qu'elle pose la main sur un malade pour que Dieu réponde à sa prière. Et c'est cette prière qui guérissait les malades grâce à l'intervention de Dieu. On l'a nommée Mjdouba. Donc là, nous avons la notion de Jadb, qui est bien sûr très présente chez les mystiques, chez les soufis. Mjdoub veut dire élu de Dieu. Donc, Jadabahullah lahu, lihadrati, il l'a attirée vers lui. Alors, elle est devenue libre, pure, illuminée. Je participe à la deuxième édition du colloque consacré au mysticisme. Donc, la première édition aussi, j'ai participé. Donc, c'était l'amour de la folie et folie de l'amour. Cette édition, elle est consacrée au mysticisme féminin, voix avec E et voix avec X. Donc, moi, j'ai tenu à apporter ma contribution par une communication consacrée à un écrit de combat de Georges Bernanos. Donc, c'est le deuxième écrit de combat qui s'intitule Jeanne, relapse et sainte. Donc, j'ai essayé de montrer par cette communication que cette jeune femme, qui est morte d'ailleurs à l'âge de 19 ans, avait vécu une expérience mystique, et puisque l'expérience mystique est une aventure personnelle, donc cette mystique a été rejetée par l'Église. Il a, selon ses juges, il a eu communication du ciel, il a eu des visions, donc il se considérait comme envoyé de Dieu. Et l'Église n'a pas accepté donc qu'une personne se déclare en dehors du dogme chrétien, c'est-à-dire en dehors de l'institution ecclésiastique. Donc le combat de cette femme, de cette jeune femme, il était à la fois politique et mystique. Et l'écrit de Bernanos, comme d'autres écrits, celui de Péguy, de Michelet et d'autres, donc ils ont révélé ce côté spirituel de la guerrière. Et d'ailleurs, même après sa mort, donc il a été hissé aux patronnes, une patronne auprès d'une autre sainte, donc pour montrer que cette jeune femme, elle avait vraiment vécu une expérience mystique authentique, mais qui était menée en dehors des voies établies par l'Église. Donc, l'écrit de Bernanos, il insiste sur un élément très important qui fait partie de son esthétique. Et ici, donc, je fais appel à cet élément qui est l'esprit d'enfance. Donc, si cette femme avait mené jusqu'au bout son expérience mystique et qui n'avait pas renoncé jusqu'à la fin de son élévation, face à la contrainte et à la pression de ses juges, qui étaient d'ailleurs des docteurs du christianisme, donc, et de la foi, auquel il faut ajouter la Sainte Inquisition. Donc c'est pour montrer que cette femme avait vraiment vécu une expérience mystique et aidée et épaulée par ce que Bernanos appelle l'esprit d'enfance. C'est grâce à cet esprit qu'il a pu aller jusqu'au bout et qu'il a accepté de mourir une mort, disons,
atroce, celle, elle a été condamnée au bûcher. Donc une femme qui est condamnée au bûcher à cause d'une élévation spirituelle, c'est ce que Bernanos veut rendre comme hommage à cette femme, mais aussi à revisiter le passé qui regorge d'exemples et qui pourrait servir à la société moderne, surtout que Bernanos a un positionnement particulier par rapport à la modernité, et pour ne pas dire qu'il est à contre-courant de la modernité. الملتقى في المستوى الناس اللي خداو الكلمة ناس في المستوى كاين راك عارف لا ريسبسيون et la réceptivité والتلقي كاين شي حوايج qui te parlent plus que d'autres وكاين شي حوايج qui te parlent pas المهم لو تيم زوين لو تيم ديال الميستيسيزم وفيمينا يعني روحانيات بنون النسوة زوين باش نهضروا على المرأة ولو رول والدور اللي لعباتو في الروحانيات. دايوغ راك شفتي من خلال تساؤلاتي انا كنمشي لو فون كنبغي نمشي لو فون كنقلب على لو فون وكنطرح اسئله على لو فون وكنبغي شويه نزعزع هذاك اللي تيدير الانترفونسيون باش يعطيني الخلاصه ديال الانترفونسيون ديالو لان il faut cibler toujours la question et il faut cibler la réponse. خصنا نمشيو للمفيد. انا تنبغي نمشي للمفيد باش نقبط له ريزومي باش اي تدخل نقبط عليه واحد الفكره عامه. La fascination par le voyage ici est prisonnière en quelque sorte du cadre même de cette relation de déplacement physique composée au retour et offrant une série d'images sur l'exotisme. Il manque à ce type de voyage un élément fondamental que possède justement Isabelle Eberhardt. C'est le contact désintermédié et direct, notamment linguistique, avec la culture qu'elle explore, sachant que la jeune Isabelle avait appris plusieurs langues, dont la langue arabe. Ce contact ne peut se faire dans l'Europe, mais dans l'Orient, qui devient l'unique réponse à sa soif et à sa curiosité. Il avait un jour écrit un poème en langue arabe adressé à son frère Augustin. Il dit « Mon corps est en Occident, mais mon âme est en Orient ». La lecture, et pour Eberhardt, est un moyen essentiel pour la quête de la source, surtout après sa conversion en islam. La lecture pour Isabelle est une invitation renouvelée à lire, à poser des interrogations, et par la suite l'on se trouve devant une porte qui s'ouvre sur une autre, s'ouvrant à son tour sur d'autres, et la lecture devient multiple et au pluriel. La lecture de ces expériences et de ces voyages forme une étape essentielle et une clé de la connaissance puisqu'il jette des ponts et des passerelles entre le savoir et les expériences. Lecture, voyage et découverte sont donc liés par un lien de cause à effet. Ainsi, la lecture entraîne-t-elle l'écriture. L'une et l'autre exigent le voyage et le passage d'un monde à un autre. Depuis les premiers siècles de la chrétienne, des femmes vivent des expériences mystiques et spirituelles des femmes vivent des expériences religieuses et spirituelles dites mystiques dans la mesure où elles sont faites de mystère, c'est-à-dire de ce qu'une religion a de plus caché, ce qu'on ne connaît que par initiation ou révélation, ce qui reste caché à la raison humaine, ce qu'il ne peut comprendre et expliquer. Toutefois, ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que les expériences mystiques féminines deviennent un véritable phénomène social, ce que révèle entre autres Jules Michelet. Je cite « La grâce prévalant sur la loi, il se fit sensiblement une grande révolution religieuse. Dieu changea de sexe pour ainsi dire. La Vierge devient le Dieu du monde, il envahit presque tous les temples et tous les autels. La femme régna dans le ciel, il régna sur la terre. » Pour mieux saisir les expériences mystiques, le recours aux parlers mystiques s'avère une nécessité. Ainsi, les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet ne cessent de compulser
des autobiographies, des poésies, des correspondances, etc. De ma part, j'ai jeté mon dévolu sur du domaine des murmures, le roman de l'écrivain française Carole Martinez. Alors là, il s'agit d'un personnage féminin purement fictif, mais qui pourrait ressembler à n'importe quelle femme mystique. De langue française au cycle secondaire qualifiant, auteur d'articles sur l'interculturalité, la folie, la vie, l'anomalie, la prise de risque, le sacré, la médiation culturelle, l'interdiscours, les chronotopes et la critique littéraire. Il a également participé à des rencontres scientifiques concernant le genre romanesque. Alors, sa communication, il a porté sur l'expérience mystique féminine, dans le roman du domaine des murmures de Carole de Martinez. C'est un roman du XIIe siècle à travers Escarlamonde. Et sa communication, il s'est réparti en deux axes, qui portent sur le fait de sacrifier une mystique au détriment de l'autre. Alors, le premier axe, il a porté sur une union divine, qui était une entrée en communion avec le Christ, cette union qui équivaut à l'élévation et l'ascension vers la sainteté. Alors, le deuxième axe, c'était une union humaine, qui a dissipé le divin, bien sûr, et qui s'est approprié à notre ultime. Les chercheurs passionnés par la poésie de Rabia ont confirmé que cette magnifique création littéraire et mystique a été le fruit d'un travail spirituel dur et remarquable. Il faut bien être une personne ayant la foi en Dieu, consacrant son plein temps à lui et être une personne d'ailleurs. C'était bien le cas de Rabia. C'était ainsi qu'elle décida de ne pas fréquenter les gens pour plonger dans un monde mystique. Convaincue que cette vie qu'on mène tous est éphémère et que la vraie vie commence après notre départ de ce bas monde. Elle dit « Innama fiha nazalna abirina, laysat ad-dunya lana dar maqar ». Elle commença à chercher la sagesse pour s'approcher de Dieu. فأمسكي بالعروة الوثقى التي إن تمسكت بها تلقي الظفر. Ces poésies de cette époque ont été tissues par une lamentation et un regret de sa vie qu'elle menait avant qu'elle s'aperçoive que le chemin qu'elle mène lui rapportera malheur dans les deux vies. Ya habib al-qalbi ma li siwaka farhami al-yawma muzliman qatan. Après avoir tracé son cheminement vers l'ascension spirituelle, et même s'il était entouré des gens qui ne leur plaisaient pas, cette isolation de Rabia, elle manifesta son seul souhait. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عابر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Rabia incite les gens à estimer Dieu comme il faut et elle les encourage à voir la vie autrement. La présente communication dans sa dimension pluridisciplinaire, donc son approche transhistorique, articule pour moi deux polarités essentielles. Le mysticisme dans les religions monothéistes, je vais voir un petit peu rapport religion avec mystique et le conflit que ça dégénère. Et en deuxième lieu, la place et le rôle de la femme mystique dans la valorisation de la féminité à travers l'écriture en général et la littérature en particulier. Je profite de cette occasion pour présenter ma présente communication qui s'intitule « Le mysticisme et une voie d'élévation de l'âme féminine, conditions d'enseignement et de pratique, le cas de Lalla Mouna Pegna ». J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une soufie nommée Zahida Abida Fatima bint Muthanna. Après une petite introduction, je vais vous présenter Fatima bint Muthanna, fleur éclose du XIIe siècle, puis Fatima bint Muthanna et Ibn Arabi, à géographie, c'est-à-dire manaqib, ou les vertus et qualités connues chez elle. En arabe, on dit manaqib. Et enfin, son héritage, c'était le savoir et la spiritualité pour l'humanité et pratique, particulièrement avec Ibn Arabi. Le sens de la féminité autrement que comme l'image d'un caractère érotique basé sur la séduction. La philosophie moderne de la tentation féminine comme moteur de la consommation a permis au capitalisme contemporain d'entrer dans une nouvelle phase que le philosophe J. Lipovetsky a appelé le stade de la haute consommation.
Alors là, on essaie de distinguer entre ce qu'on appelle la figure de la femme et le principe de féminité qui est en rapport avec la consommation et le système économique du capitalisme. La question s'intéresse à Rabia al-Adawiya comme figure emblématique du soufisme, bien sûr au féminin, puisque c'est le propos de cette séance de travail, donc c'est la femme, bien évidemment, donc vous en avez parlé, et j'ai pris, si vous voulez, j'ai choisi Rabia al-Adawiya pour deux raisons, ou pour une grande raison, c'est pour, si vous voulez, la présence de ce nom dans l'imaginaire collectif marocain surtout. On l'utilise même pour décrire quelqu'un ou décrire une femme, c'est-à-dire d'une grande piété. On dit c'est-à-dire pour désigner quelqu'un qui a une grande piété, un ascète ou une ascète. Donc c'est pour cela que j'ai opté pour Rabia al-Adawiya et surtout pour toutes les légendes qui gravitent autour de Rabia al-Adawiya dans l'imaginaire collectif arabo-musulman. الموضوع هو كيتعلق بالسيدة الحرة بين العمل السياسي والنهج الصوفي. إذا كنعرفوا بأن تاريخ المغرب يختزل العديد من الشخصيات والعديد من النساء وإسهاماتهن في مختلف المجالات، ولكن الملاحظ هو أن قليلا ما نعثر مثلا على تفاصيل حياتهن، وخاصة بالنسبة للمصادر العربية، وخاصة بالنسبة للنساء الذين أو اللواتي ساهمن في المجال السياسي. من النساء المغربيات التي يعني تميزن بالريادة خاصة في العمل السياسي، نجد السيدة الحرة التي طبعت تاريخ المغرب خلال القرن ال16. يا نور تبدي صوالي كبدا قد محلالي ستي تعمل شيدا فوق شيدا احسن ما يقال عندي بسم الله وبيك نبدا حبك في سلطان جسدي من عزك يا عين وحده اللهم صل وسلم طول الدهر على نبينا قد نجوم الليل بهم والامطار الناس ملينا. دونك البيت الشعري اللي كيوصف جمال النظرة او لو روغار ديال لا فام. واحد البيت شعري كنت قريته في الليسي ملي كنت نقرا وبقى لي ما تمسحات شحال من حاجه هو ما تمسحش، ديال بدر شاكر السياب: عيناك غابة نخيل ساعة السحر أم شرفتان راح ينأى عنهما القمر. كنظن أن الأوج الوصف ديال الجمال والجمالية ديال لو روغار تقالت في هذا البيت الشعري ديال بدر شاكر السياب. في الأخير أريد أن أشكر بحرارة السيدة صالحة أغزاز التي استدعتني للمشاركة، وهي رئيسة مجموعة البحث في الديداكتيك اللغة والآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك السيد حسن فتحي الذي يترأس لجنة التنظيم، والسيد المدير الذي أكن له كل احترام والتقدير، لأنه في الحقيقة هو الذي ساهم مساهمة فعالة من أجل إنجاح هذا اللقاء العلمي الذي في الحقيقة يشارك في والذي يساهم في إعطاء التصوف مكانة متميزة داخل الدراسات البحثية الحالية بالمغرب. ويبقى دائما أن المرأة باعتبارها مكونا فاعلا وأساسيا في كل المجالات والحقول والثقافات، تبقى المرأة
هنا وبالتحديد في مجال التجربة الصوفية قد ساهمت بشكل وافر في هذه التجربة ومنحتها مميزات وخصائص دالة. أبرز هذه التجارب التي وردت في أو التي تم تناولها تجربة رابعة العدوية الشعرية، وأيضا تجربة للا مننا بمدينة العرائش. اختم كلمتي بما قاله ابن عربي الذي ربما لم يكن يرى هناك فاصلا بين ما هو أنثوي وما هو رجولي في هذه النقطة، حين قال: إنا إناث لما فينا يولده فلنحمد الله ما في الكون من رجل. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي. أتمنى لكم أوقاتا مليئة بالمعرفة والتفاعل الإيجابي الخلاق وسمو النفس ورقيها وكثير من المعنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.